जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चलुन तद्भवाचित गौर चंद्रिका आस्वादन करे गौरांग महाप्रभुर चरणे माथाटा नामिए आमरा लीलार मध्य प्रवेश करछि। संकीर्तनेर पिता श्रीकृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञे तारे जे भजे तार जीवन हय धन्य धन्य। महाप्रभुर चरणे माथा नामिए आज लीलार मध्य प्रवेश करछि। भगवानेर गोष्ठ गोचारण लीला गमन गोष्ठ लीला आस्वादन करछि। चलुन सबाई मिले भगवान लीलार संगी हुए एटा नित्य लीला तो नैमित्तिक लीला भगवान एक बार करलेছেন किन्तु नित्य लीला प्रतिदिन करें नित्य करें ओइजন্য नित्य लीला। और এই যে অষ্টকালীন শুরু হয়েছে মা এই অষ্টকালীন লীলা মানে ভগবানের সেবা পরিপূর্ণ ভক্তকে সেবা করালে যেমন ভক্ত সেবা হয় আর অষ্টকালীন নিত্য লীলার দ্বারা ভগবানের সেবা পরিপূর্ণ হয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি बोल हरि बोल। चलुन सबाई मिले आमरा आस्वादन करी भगवानेर सेई लीला अमृत माधुरी। एकटू राधारानी भक्त चूड़ामणि तार चरणे तार नामे जय दिए कृष्ण चरणे माथा नामिए भगवानेर कथा शुनी। सबाई बोलुन राधारानी की जय, श्याम सुंदर की जय, वृंदावन धाम की जय, निज निज गुरु महाराज की जय, बाकुलिया नाम वृंदावन धाम की। मन प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। मन प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। तू ले ले राधा नाम प्यारी प्यारी नाम। तू ले ले राधा नाम प्यारी प्यारी नाम। तू ले ले ओ तू ले ले तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। तू ले ले बोलिए तू ले ले तू ले ले तू ले ले ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ तू ले ले ओ तू ले ले ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ तू ले ले ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। राधा नाम है सबसे प्यारा और प्यारा न कोई। राधा नाम है सबसे प्यारा और प्यारा ना कोई। सबसे प्यारा और प्यारा ना कोई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई। वृंदावन की गली गली में राधा राधा होई। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ तू ले ले तू ले ले तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ तू ले ले ओ तू ले ले ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। ओ तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा। राधे 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 बोले ना राधे राधे बोले ना राधे राधे क्यों बोले ना। আমি বলছি রাধে রাধে আর পেছন থেকে বলছে কেউ বলে না। হরি হরি বল। ও কানে কম শুনতে পাই একটু জোরে বলে দেবেন মা যেন ভালো করে শুনতে পাই। দু হাত তুলে সবাই মিলে বলো রাধে রাধে
दिन से बोलो राधे 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 ओ राधे राधे वृंदावन में ओ राधे राधे नंदगांव में राधे राधे गोवर्धन में ओ राधे राधे गिरिराज में ओ राधे राधे सब मिलकर बोलो ओ राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम मिलाधे राधे राधे जय जय राधे 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 श्याम मिलाधे राधे राधे जय जय राधे जय जय राधे यमुना तट में राधे राधे बंशी वट में राधे राधे कान घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे निधु वन में राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे चाबट ग्राम में रावल धाम में राधे बाके बिहारी गोविंद मंदिर में राधे राधे जमाई विनोद मुरारी मोहन राधे राधे अष्ट सखी जी राधा कुंड में श्याम कुंड में प्रेम से बोलो राधे राधे कुसुम सरोवर मानसरोवर मानसी गंगा चरण पहाड़ी सब मिलकर बोलो बाहु तुले सबाई मिले बोलो होरी बोले राधे राधे जय राधे जय राधे श्याम मिलाधे राधे राधे श्याम मिलाधे तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन बन जाएगा 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 बोलिए राधा रानी की श्याम सुंदर की वृंदावन धाम की हरि बोल। সবাই মিলে আস্বাদন করছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গমন গোষ্ঠ লীলা। মা যশোদা নীতি প্রতিদিনের মতো আজকেও কৃষ্ণ ভগবানকে কোলে বসিয়ে যত্ন করে সাজিয়ে দিচ্ছেন। জগৎকে সাজিয়েছে যে তাকে সাজায় মা যশোদা। আহা কি ভাগ্য গো! হ্যাঁ, ইন্দ্রকে যে ইন্দ্র করেছে, ব্রহ্মাকে যে ব্রহ্মা করেছে, জগৎকে যে সাজিয়েছে তাকে সাজাচ্ছে মা যশোদা। কি সৌভাগ্য! হ্যাঁ, আয়ার কি বা বসি বসি আমায়ের কোলে নুনি খেতে খেতে বলে আয়া মা গো আমি ছড়াবো বাছুর আয়া আরে 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 কি বা বসি বলে মাগো আমি যাব গোঠে। গোপাল বলে মাগো আমি যাব গোঠে। সবাই দাঁড়ায় আছে রাজে পথে বলে মাগো আছে মাগো আমি যাব গোঠে। হরি আছে মাগো আমি যাব গোঠে। যত রাখাল দাঁড়ায় আছে মাগো আমি যাব গোঠে। বলে মাগো আমি
কিবা বসে বলে মাগো আমি চড়াবো বাছুর মা গো আমি চড়াবো বাছুরি উমা ভরাইয়া দেহ ধরা মন্ত্র পড়ি বাঁধ চূড়া পরাইয়া দেহ ধরা আমায় মন্ত্র পরি বাঁধো চূড়া চরণেতে পরাহ মাগো আমি চরণেতে পড়ব মাগো আমার মনে বড় সাধ জেগেছে আমার মনে বড় সাধ জেগেছে মাগো যাবো আমি সবার সাথে মনে বড় সাধ জেগেছে যাব আমি সভার তাই সাথে। বেত্র বেনু দাও মা হাতে যাব হরি হরি সাথে। বেনু দাও মা হাতে যাব আমি সবার সাথে বেনু দাও মা হাতে যাব আমি সবার সাথে বেনু দাও মা হাতে মনে বড় সাধ জেগেছে চরণেতে পরাবো মা যশোদা এক এক করে সাজাতে লাগলো কৃষ্ণ ভগবানকে আর সাজাতে সাজাতে কৃষ্ণকে বলছে বাবা তুই আমার দুধের ছাবাল তুই রাজার ছেলে তোর কি কোনো দরকার আছে গোষ্ঠে যাবার তোর কি কোনো দরকার আছে গরুর পিছনে লাঠি নিয়ে দৌড়াবার তুই তো রাজার ছেলে কৃষ্ণ ভগবান মাকে চৈতন্য দিলেন যশোদা মা তো মায়ের মন কেমন হবে তার গোপাল যে গোপাল সে তো ভগবান চিনিয়েছিল মাটি খেয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মুখে দেখিয়ে দিল কিন্তু যশোদা মা কি চিনতে পারলো নন্দ বাবাকে ডেকে বললো দেখে যাও দেখে যাও দেখে যাও দেখে যাও আমার গোপালকে ভূতে ধরেছে মাটির মধ্যে খেয়ে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়ে দিল যশোদা চিনতে পারলো না কৃষ্ণ ভগবান যখন গোবর্ধন ধারণ করেছিল ব্রজবাসীদের এত সরল মন তারা ভেবেছিল আহা গো আমাদের প্রাণপ্রিয় গোপাল এত বড় গিরি গোবর্ধনটাকে ধারণ করেছে ওর কষ্ট হতে পারে তা ব্রজবাসীরা জোগাড় দিয়েছিল কি দিয়ে জানেন বাবা বাঁশ খুঁটি লাঠি হ্যাঁ বাঁক বাহ ও ভালো জানে বাবা ওর ঘরের জিনিস তো ভালো জানবে গোয়ালা বাড়ির ব্যাপার ভালো কে জানবে বলুন তা একটা পাহাড়কে ভগবান বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে ধরেছে ভাবছে কৃষ্ণের কষ্ট হবে আমরাও একটু সাহায্য করি কি দিয়েছে বাবা লাঠি বাঁশ বাঁক তত বড় পাহাড়টা কি আর লাঠিতে থাকে এটা গোয়ালারা এটা ব্রজবাসীরা জানে না তারা ভক্তিতে বেঁধেছে ভগবানকে আর ভগবান ও মা যোগমায়াকে বলেছেন আমি যখন লীলা করব তুমি আমাকে ভুলিয়ে দিও যে আমি ভগবান কারণ আমার যদি লীলা করতে করতে মনে পড়ে আমি ভগবান তাহলে আমি কি যশোদা মায়ের কানমোলা নিতে পারবো নাকি ব্রজবাসীর এঁঠো খেতে পারবো নাকি ব্রজেশ্বরী রাধা রানীর চরণে আস্তে আস্তে বাবা জায়গা নিয়ে করবেন না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে নিজেও বসুন আরেকজনকে বসার জায়গা করে দিন আস্তে আস্তে বসুন আস্তে আস্তে ঠিক আছে আমার যদি মনে হয় আমি ভগবান আমি কি রাধারানীর চরণে দাস হতে পারবো তাই তুমি আমাকে ভুলিয়ে দিও আমি ভগবান মা যোগমায়াকে তিনি বলেই রেখেছেন সবাচ্ছা বর্তিনী ময়া সর্বসম্ভব সাধিকা তৎকার্যে বিস্ময় কোবা অস্তি তত্র সংশয়
যখন কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও, আমি ভগবান নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। তাহলে কেমন ভগবান, তার লীলাকে বোঝা আমাদের সম্ভব? তিনি নিত্য লীলা করছেন গোলক বৈকুণ্ঠে, গোলকে। তাহলে ধরাতে এলেন কেন? শুধু লীলার দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিতে, জগতের জীবের পথটাকে সুন্দর করতে। আমরা ধর্ম গ্রন্থ শাস্ত্র কথা শুনি কেন? সেগুলো থেকে ভাবার্থ মর্মার্থ, হ্যাঁ, সেগুলিকে গ্রহণ করে যেন আমাদের পথ চলা সুন্দর হয়, আমরা গ্রহণ করে যেন নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারি। মা যশোদা বলছে তোর দরকার নাই, তো তুই রাজার ছেলে বাবা, তুই কেন যাবি? মাকে বলছে মা তোমার মুখে এই কথা সাজে না। জাতি ব্যবসা কোনোদিন ভুলতে নাই, ভুলতে আছে নাকি? গোয়ালার সুখ কিসে? যদি গরু ভালো থাকে। শাস্ত্রে বলে সুখ অন্তে শিরনা গাভী, দুঃখ অন্তে পুত্র পণ্ডিত, যশ অন্তে প্রবলা নারী, কুল অন্তে ব্রাহ্মণ রিপু। মহাজনের বচন। মানবো কি না মানবো নিজের কাছে, কিন্তু বচন মহাজনের মানতে হয়। সেখানে বলা হচ্ছে সুখ অন্তে শিরনা গাভী, বাড়িতে গরু আছে, গরুটা যদি রোগ ধরে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে সুখের দিন শেষ, এবার দুঃখের দিন আসছে। এটা চিহ্ন। দুঃখ অন্তে পুত্র পণ্ডিত, আপনার দুঃখের দিন শেষ, সুখের দিন আসছে কি করে বুঝবেন? না না, ছেলে ভালো পড়াশোনা করে চাকরি পেয়ে একবারে এটিএম মেশিন হয়ে গেল, তাতে আপনার কোনো লাভ নাই, আপনার দুঃখের দিন যাবে না। আপনার দুঃখের দিন কখন যাবে? যখন পুত্র আপনার জ্ঞানমান হবে। নিতাই গৌর হরি হরি বল। যশ অন্তে প্রবলা নারী, কথাটা বললে অনেকের গায়ে লেগে যাবে, তাই থাক বলছি না। মায়েদের গায়ে লেগে যেতে বলবো, আমার কথা নয় কিন্তু মা, কৃষ্ণদাসের উপর রাগ করলে হবে না। যশ অন্তে প্রবলা নারী, সংসারে যদি নারীর কথা সবসময় উঁচু হয় তাহলে সেই পরিবারের মান সম্মান গ্রামের কাছে দেশের কাছে থাকে না। আমার কথা নয় মা, যা লেখা আছে আমি তাই বলছি। আরেকটি কথা হচ্ছে কুল অন্তে ব্রাহ্মণ রিপু, সদাচারী ব্রাহ্মণ যদি কারোর শত্রু হয়, সদাচারী ব্রাহ্মণ, হ্যাঁ, যে ব্রাহ্মণ পৈতেটা খুলে, পৈতেও তো অনেকে পড়ছে না এখন, উপবীতটা খুলে আম গাছে ঝুলিয়ে রেখে দিচ্ছে, সে কি ব্রাহ্মণ বলবো আমি? না। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী করে সদাচারী ব্রাহ্মণ, সমদম তপ শৌচ খান্তি জ্ঞানম বিজ্ঞানম আর্যাদা মাস্তিকম, এই 9টা গুণের মধ্যে একটা গুণও যার মধ্যে পরিপূর্ণ আছে। কলিকালে 9টা গুণ যে ব্রাহ্মণের আছে এমন ব্রাহ্মণ আতস কাজ দিয়ে খুঁজতে হয়, কিন্তু এই 9টা গুণের মধ্যে একটা গুণও যার পরিপূর্ণভাবে আছে, সেই সদাচারী ব্রাহ্মণকে শত্রু করতে নাই, অযথা শত্রুতা করতে নাই, তাহলে নিজের নয় কুলের সর্বনাশ হয়। হরি বল। এখন তো প্রকাশে অনেকেই শুধু প্রথমেই কীর্তনে উঠেই আগে ব্রাহ্মণ নিন্দা শুরু করবে, তারপর কীর্তন শুরু করবে। হরি হরি বল। মোবাইল খুলে দেখবেন অনেকেই করছে, আমি নাম বলবো না, আসরে উঠে আগে ব্রাহ্মণ নিন্দা বন্ধ করতে। কমিটি বলে দিচ্ছে, ভক্তরা বলে দিচ্ছে, বাবা আপনি হরিনাম করুন, আপনি হরিনাম করুন, আপনি কোনো জাতিকে ছোট করবেন না, ব্রাহ্মণকে ছোট করবেন না, শূদ্রকে ছোট করবেন না, আপনার অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ছোট করতে পারবে না, শূদ্র ব্রাহ্মণকে ছোট করতে পারবে না, কারণ এখন মহাপ্রভু সবাইকে এক করে দিয়ে গেছেন, তাই তো গায়ে গা লাগিয়ে হরিনাম করছি। দেখুন তাকিয়ে, আলাদা আসন আছে কি? সবাই তো এক হয়ে গেছে। তবুও যারা ওই পুরনো আজ থেকে 500 বছরের ঘটনাকে এখনো পর্যন্ত চালিয়ে আসরে উঠে বলছে যে আমি ব্রাহ্মণ নিন্দা করব না, ওটা তো আমার সেন্টার, ওটা আমার সেন্টার, মানে ওইটার জন্য আমি কীর্তন করতে আসি, পরিষ্কার বলে দিচ্ছে। আমি কারোর নাম করছি না, তবে ধন্য যাচ্ছি তাদেরকে যারা প্রশ্রয় দিচ্ছে। সে 100টা কথা বলছে, হয়তো 20, 30টা, 50টা সত্যি ভালো বাস্তব কথা বলছে, কিন্তু যে উপলক্ষে যে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সে বলছে সেটা কোনোদিন সৎ নয়, সেটা কোনোদিন সৎ হতে পারে না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল। মা জাতি ব্যবসা ভুলতে নাই, দাও মা দাও দাও। অলোকা তিলোকা ভালে বনমালা দেহ গলে, অলোকা
তিলক ধ্বনি, হলে হরিধ্বনি। বনমালা দেমা গলে অলকা তিলক হলে বনমালা দেবা গলে অলকা তিলক ভালে বনমালা দেমা গলে সিংহা বেত্র বেনু দেহ হাতে মাগো সিগাবে তো বেনু দে মোর হাতে মাগো বেত্র বেনু দেবা হাতে মাগো শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি অংশুমান সীতাম সুদাম সুবলা দিও সুমা সবাই দাঁড়িয়ে রাজপথে মাগো সবাই দাঁড়িয়ে রাজপথে মাগো সবাই দাঁড়িয়ে রাজপথে সাজাইয়ে দাও মা সাজাইয়ে দাও মা সাজাইয়ে দাও মা সাজাইয়ে দাও মা যাবো আমি সবার সাথে সাজাইয়া দাও মা যাবো আমি সবার সাথে সাজাইয়া দাও মা দাঁড়ায়ে আছে রাজপথে সাজাইয়া দাও মা ওই দাঁড়ায়ে আছে রাজপথে সাজাইয়ে দাও মা কৃষ্ণ ভগবান কোনো কথা শুনছে না মা ওই দেখো সবাই দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য আমাকে যেতে হবে মা মা আমাকে সাজিয়ে দাও চঞ্চল ধবলি শনে কেমনে ধাইবি মনে কেমনে ধাইবি মনে কোমল দুখানি রাঙা পায় বিপ্রদাস ঘটে বলে বয়সে গোঠে গেলে গোটে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে মাই প্রাণ কি ধরিতে পারে মা ভগবান মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় একজন এসে হাজির এই কানাই ভাই এত বেলা হয়ে গেল তুই গোঠে যাবি না হ্যাঁ শ্রীদাম যাইয়া কহে নন্দের নন্দনা সীতাম যাইয়া কহে নন্দের নন্দন ওরে বুঝিতে না পারি কানাই তোমার মন্ত্র না বুঝিতে না পারি কানাই তোমার মন্ত্র না তুমি রইলা ঘরে বসে গোঠে গেল তুমি রইলা ঘরে বসে গোঠে গেল পা উন্মত্ত হইয়া তারা খুঁজে বেড়া কানাই রে উন্মত্ত হইয়া তারা খুঁজে বেড়াই কানাই কানাই বলি খুঁজে বেড়ায় কানাই কানাই বলি খুঁজে বেড়ায় বলে খুঁজে বেড়ায় কানাই কানাই বলি খুঁজে বেড়ায় কানাই কানাই বলে খুঁজে বেড়ায় কানাই কানাই বলে খুঁজে বেড়ায় উন্মত্ত হইয়া বেড়ায় যতে তোরা তারা সখ্য প্রেমে আত্মহারা তারা সখ্য প্রেমে আত্মহারা ডাকলেও তারা দেয় না সারা প্রেমে আত্মহারা ওরে ডাকলে তারা তারা দেয় না সারা তারা
সূক্ষ্ম প্রেমে আত্মহারা উন্মত্ত হইয়া বেড়ায় যতে রাখা। কিরে যাবি না? কিরে যাবি না? বলছি হয়েছে, বলছে না হয়নি, যাবি না? বনুর সঙ্গে আমি কথা বলছি আর ওইদিকে শ্রীরাম কথা বলছে কৃষ্ণ ভগবানের সঙ্গে। এই যাবি না? কত বেলা হলো, কি রে? বলে আমি যাব কি করে রে ভাই, হ্যাঁ আমি তো যাব বলে প্রস্তুত, কিন্তু মা আমাকে ছাড়ছে না। বলছে ভাই রে, তুই যদি না যাস তাহলে গরুগুলোকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না, আর ওরা যদি না খেয়ে থাকে বল তোর ভালো লাগবে? মনিটরটা চলে গেছে মনে হচ্ছে, একটু আগে ঠিক ছিল। ওরা যদি না খেয়ে থাকে তোর ভালো লাগবে? তোকে তো বলা হয়নি ওরা তোকে কত ভালোবাসে? আগে যত চালাই ধেনু তারা পাছু পানে আগে যত চালাই ধেনু তারা পাছু পানে নিহারই চাঁদ মুখ নাহের তোমার কানায় রে নিহার যে চাঁদ মুখ নাহেরি ব্রজের প্রেম এত শুদ্ধ খাঁটি সোনার মতো, 22 ক্যারেট 24 ক্যারেট নয়, একবারে খাঁটি সোনা, কাঁচা সোনা। গরুগুলোকে যখন গোষ্ঠ গোচারণে নিয়ে যায়, শ্রীরাম বলছে ভাই তুই তো জানিস কিছু দূর যাওয়ার পরে গরুগুলো দাঁড়িয়ে যায়, আমাদের হাতে থাকে কি পাঁচনি, আমরা গরুগুলোকে চালিয়ে দেবার জন্য একটু পাঁচনি দেখাই, ওই পাঁচনির আঘাত তারা সহ্য করে নেয়, কিন্তু তবুও তারা কিছু দূর গিয়ে একবার দাঁড়িয়ে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে ভগবানের মুখ দর্শন করে। তারা একটা আঘাত সহ্য করে নেয়, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার কৃষ্ণ বদন পানে তাকিয়ে কৃষ্ণ বদন দর্শন করে। এদেরকে আমরা বলি পশু। পাদ পপাদ মিচ্ছন্তি বাচ মিচ্ছন্তি পাশবা, দেবতা মানবিচ্ছন্তি সুখ মিচ্ছন্তি মানবা। না না, সেবার যাদের বাকি আছে তারা সেবা করে এসে বসবেন। জয় নিতাই, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 পাদ পপাদ মিচ্ছন্তি বাচ মিচ্ছন্তি পাশবা, দেবতা মানবিচ্ছন্তি সুখ মিচ্ছন্তি মানবা। ভগবান যাদেরকে চলার মতো চরণ দিয়েছে তারা ভগবানের তীর্থস্থানে যায়, হরিবাসরে আসে, আর যাদেরকে দেয়নি তারা বলে যদি চরণ দিতে তাহলে তোমার তীর্থস্থানে তোমার হরিবাসরে গিয়ে বসতাম। বাচ মিচ্ছন্তি পাশবা, যারা পশু সারা জীবন চেষ্টা করে একবার হরি বলতে পারে না, একবার কৃষ্ণ বলতে পারে না, তারা ভগবানের কাছে কাঁদে যে যদি বলার মতো বদন পেতাম, একবার হরি বলতাম, একবার কৃষ্ণ বলতাম। দেবতা মানবিচ্ছন্তি, স্বর্গের দেবতা মানুষ হতে চায়, স্বর্গের দেবতা মানুষ হতে চায়। আর মানুষ কি চায়? সুখ মিচ্ছন্তি মানবা, মানুষ শুধু সুখ চায়, আর মানুষের সুখের সন্ধান মানুষের নিজের কাছে আছে, মানুষ এটা উপলব্ধি করে না। গীতায় অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন, চঞ্চলং হি মন কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং তস্মাহং নিগ্রহং মন্যে বায়ুরিব সুদুষ্করম। আমার মন চঞ্চল, আমি কি করব? আমার মন চঞ্চল, আমি কি করব? ভগবান কৃষ্ণ বললেন একটা কাজ করো, অসংশয় মহাবাহু মনো দূর নিগ্রহং চলম
অভ্যাস নতু কন্তেও বৈরাগ্য নচ গৃহতে। মনকে সুন্দর করতে গেলে, মনকে সুন্দর করতে গেলে তুমি ভালো অভ্যাস শুরু করো আজ থেকে, এখন থেকে। ভালো অভ্যাসের গুণ কি গুণ? এই যে যা শুনছেন ভগবানের নাম শুনছেন, আজকে এই বাকুলিয়া হরিবাসরে যা পাবেন ভগবানের প্রসাদ পাবেন। কি প্রসাদ পাচ্ছেন? শুনছেন ভালো কথা, ভালো নাম, আর যাদের সঙ্গে শুনছেন সেটা হচ্ছে সৎসঙ্গ। বাড়িতে হরিনাম শুনলেই তো হয়, এখানে আসার দরকারটা কি? বাড়িতে যখন মোবাইলে বা টিভিতে কীর্তন শুনছেন, হরিনাম শুনছেন, ভাগবত শুনছেন, ওই পাশ থেকে শাশুড়ি বলছে বৌমা রান্নাঘরে দরজাটা বন্ধ করো, কুকুর ঢুকবে। শ্বশুর মশাই বলছে 3টে সিটি পড়ে গেল, গলা ভাত খাবো নাকি, হয়ে গেল শোনা। সঙ্গটা সৎসঙ্গ হচ্ছে না ওখানে। আর এখানে যখন শুনছেন, এখানে বিরক্ত করার কেউ নাই, এখানে বাদিনীর জ্বালা নাই, এখানে শুনছেন বসে বসে হরিনাম। আর এই জায়গাতে ভগবানের চরণ পড়েছে, ভগবানের নাম হচ্ছে, ভক্ত চরণ পড়েছে। এখানে এই যে নাম কানে যাচ্ছে, শুধু নাম নয়, নামের মধ্যে স্বয়ং ভগবান কর্ণমূলে প্রবেশ করে ভক্তের হৃদয়কে সুন্দর করে দিচ্ছে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। যদি কেউ ভালো অভ্যাস করে, ভালো অভ্যাসের গুণে তার ত্যাগের জন্ম হয়। যেটি না হলে তার চলে না, সেইটিকেও সে হাসি মুখে ত্যাগ করতে পারে। আর এই ত্যাগের গুণে মানুষ তৃপ্তি পায়, মনে শান্তি পায়, আর পরম সুখ পরম আনন্দ বাইরে কোথাও থেকে পাওয়া যায় না। অন্তর তৃপ্ত হলে তখন পরমানন্দ লাভ হয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরি। হরিনাম শুনলে চোখের জলে মুখের নালে তারা বুক ভাসায়, তাদেরকে আমরা পশু বলি। সত্যিকারের পশু কারা? সত্যিকারের পশু কারা? যারা এত সুন্দর দেহ পেয়েও সারা জীবন চলে যায় বৃথা, তার নাম করি না। তাহলে পশু বলতে হলে আমাদেরকে বলো, ওদেরকে কেউ যেন পশু বলো না। হ্যাঁ দেহে কানাই ভাই তোর সঙ্গ চাই, হ্যাঁ দেহে কানাই ভাই তোর সঙ্গ চাই। ক্ষুধা হইলে গহন কাননে খাইতে যায়, ক্ষুধা লাগিলে গহনে বনে কাননে খাইতে পায়। ক্ষুধা লাগলে গহনে বনে কাননে খাইতে পায়। তোর কৃপায় গাছের ফল পেকে যায়, কৃপায় গাছের ফল পেকে তোর যায়। কৃপায় গাছের ফল পেকে যায়। কৃপায় গাছের ফল পেকে যায়। আমরা দাঁড়াই যখন গাছের ছায়ায়, কৃপায় গাছের ফল পেকে আমরা যায়। দাঁড়ায় যখন নাতল ছায়ায়, কৃপায় গাছের ফল পেকে যায়। দাঁড়ায় যখন গাছের ছায়ায়, কৃপায় গাছের ফল পেকে যায়। তোমা ছাড়া মায়েরও কোলেতে শুয়ে থাকি, তোমা ছাড়া মায়েরও কোলেতে শুয়ে থাকি। ঘুমাতে ঘুমাতে কানাই কানাই বলে ডাকি, ঘুমাতে হরি ঘুমাতে হরি বল। কানাই কানাই বলে ডাকি। ঘুমাতে কানাই 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 বলে ডাকে। ঘুমাতে ঘুমাতে কানাই কানাই বলে ডাকি। ব্রজ প্রেম, ব্রজ সঙ্গ যার হয়েছে তার জীবন ধন্য। ভগবান নীতি প্রতিদিন ধবলি শ্যামলি আদি বাছুরকে নিয়ে যখন যায়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, চুম্বন দেয়, বলে আয়। যখন চুম্বন দেয়, অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি কুবের, ধনাধিপতি কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, পবন, তারা নিত্যলীলা দেখতে আসে। আর নিত্যলীলা দেখতে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন ভগবানের লীলা দেখে, ভগবান গোষ্ঠে যায়, ধবলি শ্যামলি আদিকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে চুম্বন দেয়। আর ভগবানের সঙ্গে যাত্রা করতে করতে চোখের জলে মুখের নালে ভগবানের চরণ ধোয়ায়। তখন ওই ব্রজের পবিত্র প্রেম দর্শন করে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধনের রাজা কুবের কাঁদে যে আমার এত ধন এত ঐশ্বর্যে কোনো কাজ নাই, যদি বৃন্দাবনে জন্ম নিতাম তাহলে এই ব্রজের ধুলি তো গায়ে মাখতাম। ভগবান যাদেরকে বুকে করে ধরে মাথায় হাত বোলায়, কি ভাগ্য তাদের। ওরে ধন্য তোদের জনম ধন্য রে, ওরে ধন্য তোদের জনমে ধন্য
নীতি নীতি চরণ সেবা পাশ রে। আর ধন্য তোদের জনম ধন্য রে। প্রত্যেক দিন ভগবানের যাত্রা পথে প্রার্থনা জানিয়ে যাই ইন্দ্র, বরুণ, পবন, কুবের, যে আমরা যেখানে থাকি স্বর্গলোক সেটা অনেক দূর, এই বৃন্দাবন থেকে অনেক দূর। সেইখানে বসে তো ভক্তের চরণ ধুলো পাই না, তাই ওরে ধবলি ওরে শ্যামলি তোদের কাছে প্রার্থনা জানাই, দিবি দিবি ধুলা তোরা উড়ায়ে দিবি। দিবি দিবি ধুলা উড়ায়ে দিবি। এই ব্রজের দোলা যদি উড়তে 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 ওই ব্রহ্মলোকে যায়, স্বর্গে যায়, তাহলে ধুলো মেখে জন আমরাও ধন্য করব। দিবি দিবি ধুলা উড়ায়ে দিবি। আমরা ধুলো মেখে শ্যামলি রে আমরা জনম ধন্য করব। তোরা দিবি ধুলা উড়ায়ে দিবি। ভগবানের এই নিত্য লীলা, নিত্য লীলা, নিত্য নিত্য নিত্য, অনিত্য নয়, নিত্য। তিনি নিত্য, তার লীলা নিত্য। নিত্য কেন বললাম? দেখুন ভগবান 24 জনকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবেন। শ্রীরাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, বীরবাহু, স্তক, কৃষ্ণ, অর্জুন, লবঙ্গ, মধুমঙ্গল, হলায়ুধ, বলুথাপু, গন্ধর্ব, কিঙ্কিনী, অংশুমান, ভদ্রসেন, বসন্ত বিলাসে, উজ্জ্বল, কপিল, কলবিঙ্ক, পুণ্ডরী, দ্বাদশ সখা, দ্বাদশ উপসখা নিয়ে গোবিন্দ গোষ্ঠে যাচ্ছেন। তা জেনে তো আমার লাভ নাই, ভগবানের সখাদের নাম জেনে আমার লাভটা কি? কারণ ভগবান বৃন্দাবনে যেমন 24 জনকে নিয়ে খেলেছেন, আমার দেহ বৃন্দাবনেও 24 জনকে নিয়ে খেলছেন। খিতি অপ তেজ মরুদ বোম, মুখ পাদ পানি পাই উপস্থ, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক, 10 10 20, আর মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকারী 24 তত্ত্বের মাঝে যতক্ষণ ভগবান আছে ততক্ষণ আমরা নিত্য, তার কৃপায় নিত্য। আর তিনি যদি চলে যায় তাহলে আজকে মরলে কালকে বাসি, নাকি বাবা? এখানে বসে কীর্তন শুনছেন, খবর এলো নিতাই কাকা আর নাই। এই বাকুলিয়াতে আবার কারোর নাম নিতাই কাকা নয় তো? না না, আমি কারোর নাম করে বলিনি, ধরে নিন একজনের নাম। খবর এলো যে নিতাই কাকা নাই। নিতাই কাকার বাড়িতে গেলাম, দেখছি সারা ঘরে লোকজন কাঁদছে সবাই। বকুলিয়া দেখুন, দেখি আমি এতক্ষণ থেকে বলে যাচ্ছি, আপনাদের কাণ্ডজ্ঞান ভালো তো, আমার না হয় কাণ্ডজ্ঞান নাই। বাবা মা ঠিক বলেছে যে একবার হলে ভুল করে হতে পারে, নাকি স্লিপ করে হতে পারে। বারবার যখন বলছে তাহলে কীর্তনিয়ার বোধ হয় কোনো দ্বন্দ্ব আছে, ওই জন্য দ্বন্দ্বটা ঘুচিয়ে দিল, ভালো করলো। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। আসলে আমার দোষ বলতে পারেন, মানে যখন আমি এখানের বাইনা নিয়েছি তখন আমি ডায়েরিতেও বাকুলিয়া লিখেছি, আজকের নয়, অনেকদিন আগের দোষ। এইখানে এসে যা দ্বন্দ্বটা ঘুচলো। বকুলিয়া কি ঠিক তো? বাহ, বলিয়ে বকুলিয়া নাম বৃন্দাবন ধাম কি। তার নিতাই কাকার ঘরে গিয়ে দেখছি, নিতাই কাকার ঘরে দারুণ লোক, সবাই কাঁদছে। লোকটা কত ভালো ছিল গো, চলে গেল। আমি ভেতর ঘরে ঢুকলাম, নিতাই কাকাকে দেখবো, দেখছি বিছানায় নিতাই কাকা শুয়ে আছে। আমি তাকিয়ে দেখছি, ওরা বলছে নিতাই কাকা নাই। নিতাই কাকা তো রয়েছে। আবার নিতাই কাকার হাত আছে, পা আছে, নাক আছে, কান আছে, চোখ আছে, মুখ আছে, সবই আছে, তবুও বলছে নিতাই কাকা নাই। তা নিতাই কাকা তো আছে, তার কি নাই? না, যেটা না থাকলে নিতাই কাকার আর কোনো দাম নাই। নিত্য ধন পরমাত্মা চলে গেলে এ কোনো দাম নাই গো। তার লীলা নিত্য, তিনি নিত্য, আজও আছেন চৈতন্য রূপে নিত্য। আমাদের হৃদয়ে যতক্ষণ আছেন আমরা ততক্ষণ আছি। আর যদি তিনি চলে যায় তাহলে আর কোনো কাজ নাই। এত কিছু জেনেও
যেটা আসল ধন, যেটা আসল সম্বল, নকল সোনায় মেতে তাকে ভুলে যাচ্ছে। আমাদের মতো হতভাগা আর কে হতে পারে? ও তোর সোনার অঙ্গ একদিন তো হবে ভঙ্গরে, ওরে তুমি যেদিন পুরে হবি নীল আকাশে যাবি উড়ে, কয়লারি ধোঁয়া। তুই নীল আকাশে নিতাই গৌর হরি হরি বল। যাবি উড়ে, কয়লারি ধোঁয়া। ও তুই নীল আকাশে যাবি উড়ে, কয়লার ধোঁয়া। ওরে ঝালবে অঙ্গ খুঁচে খুঁচে, আগো কত ঘি, কত ঘি, কত মাখন, কত ফেয়ার এন্ড লাভলি, কত পাউডার দেওয়া এই দেহ। পুড়তে যদি না চাই মা, খুঁচে খুঁচে পোড়াবে। আর যদি তাতেও কাজ না হয়, মারবে বাড়ি হাড়ের গিঠে রে। ও তোর জ্বালবে অঙ্গ খুঁচে খুঁচে, মারবে বাড়ি হারের গিঠে রে। ও তোর পিঠের চামড়া সেদিন যাবে, পিঠের চামড়া যাবে ফেটে। ও তোর পিঠের চামড়া যাবে ফেটে। জগতে এতজন আমার আপন, কিন্তু সেদিন যখন পিঠের চামড়া আস্তে আস্তে ফেটে ফেটে যাবে, তখন হাত বুলাবার কেহ না। নীল আকাশে হরি হরি বল। যাবি উড়ে, কয়লারি ধোঁয়া। ও তুই নীল আকাশে যাবি উড়ে, কয়লার ধোঁয়া। সেদিন নীল আকাশে যাবি উড়ে, কয়লারি ধোঁয়া। সব শেষ হয়ে যাবে, সব শেষ হয়ে যাবে। আমি এখান থেকে চলে যাব, আমার যাবার সঙ্গে কেউ হবে না, কিন্তু যেটা আমার সঙ্গে যাবে সেটাকে আমরা ধরি না, বাকি সব ধরি, তাকে ধরি না। চারজনা কাঁধে করে নিয়ে যাই, শ্মশান পর্যন্ত তো অনেকে যায়, তার উপরে আর কেউ যায় না। তবে একটা জিনিস যায়, কি বলুন তো? আমার এই প্রাণের সঙ্গে, এই আত্মার সঙ্গে সঙ্গে হরি নাম যাবে, এই প্রাণ যাবে সেদিন হরি হরি নামে যাবে, তোমার প্রাণ যাবে। যেদিন ভব পারে সবে যেতে হবে, সেদিন নাম যাবে প্রাণ যাবে। সঙ্গের সম্বল রাখো, হরিনাম সম্বল। ধনমোর নিত্যানন্দ, প্রতিমোর গৌরচন্দ, অদ্বৈত আচার্য বল। আর হরিনাম হলো আমার ভবপারের মহামোহ সম্বল। নিতাই গৌর হরি হরি হরি। কি করিব ওরে শ্রীদাম, করব আমি কি? কি করিব ওরে শ্রীদাম, করব আমি কি? চূড়া বেঁধে ধরা পড়ে আমি তো বসেই রয়েছি, চূড়া বেঁধে ধরা পড়ে বসে রয়েছি। আমি সেজেই বসে আছি ভাই, সেজে বসে আছি ভাই। আমি তো সেজেই বসে আছি ভাই, আমি তো সেজেই বসে আছি ভাই। মায়ের অনুমতির আশায় সেজেই বসে আছি ভাই, মায়ের অনুমতি আশায় সেজে বসে আছি ভাই। অনুমতির আশায় সেজে বসে আছি ভাই। এই আমার কোনো দোষ আছে?
আমার দোষ নাই, আমি তো সেজেই বসে আছি। ওরে আমার মা অনুমতি দিচ্ছে না, আমি কি করবো শ্রীরাম? মায়ে না বলিয়া আমি যদি যাই গোঠে, মায়ে না বলিয়া যদি আমি যাই গোঠে, মরিবে আমার মা আমি পড়িব সংকটে। মরিবে আমার মা আমি পড়িব সংকটে। না না কাজ ভালো নয় ভাই, কাজ ভালো নয় গো মা কাঁদানো কাজ ভালো নয় ভাই। সখা মা কাঁদালে মায়ে কাঁদিতে হয়, কাঁদিতে হয় মা কাঁদানো, কাঁদালে মায়ে কাঁদিতে হয়। মা কাঁদানো কাজী ভালো নয় মরিতে মরিবে আমার মা পড়িব সখারে মরিবে আমার মা আমি পড়িব সংকটে। মাকে কাঁদাতে পারবো না, কারণ ভাই রে আমি একদিন ধরার প্রেমে পড়েছি। ধরা মাকে কি করে কাঁদাই বল? আমার মা আমাকে পাবার জন্য দেহের মাংস বিক্রি করেছে। যেদিন আমি গিয়েছিলাম তার ঘরে গুরু রূপে পরীক্ষা করতে, আমার পরম ভক্ত হর অর্থাৎ বৈষ্ণব চূড়ামণি ভোলেনাথকে সঙ্গে নিয়ে, যে চলো আমার ভক্ত দেখবে চলো। দ্রোণ ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিলেন মা ধরা। আপনারা সেবা করে আসুন, কিন্তু এত চঞ্চল হবেন না মা। আসলে বাইরের লোকে আগে প্রসাদ পাবে, তারপর গ্রামের লোকে পাবে। এখন অনেকের মনে তো অনেক সংশয় থাকতে পারে। অনেক বাইরের লোকেও চিন্তা করছে যে না আগে ভজন তারপর ভোজন, দরকার পড়লে শেষে যদি পাই পাবো, আমার তারা নাই। কিন্তু এখন গ্রামের লোকরা চিন্তা করছে যে এতটা বেলা হয়ে গেল, নিশ্চয়ই বাইরের লোকে সবাই প্রসাদ পেয়ে গেছে, আমরা যাব কি যাব না। মানে দোষটা কারণ নয়, দ্বন্দ্ব একটা। জয় রাধে। আস্তে আস্তে সবাই, বেলা অনেক হয়েছে, আস্তে আস্তে সবাই প্রসাদ পেয়ে এসে নিজের নিজের জায়গা গ্রহণ করবেন, কিন্তু চঞ্চল নয়। অনেক কষ্টের ফলে এই বৃন্দাবনের আয়োজন। যারা মন দিয়ে শুনছেন তাদের যেন ব্যাঘাত না হয়। হ্যাঁ, ভোজন তো করতে হবে, খালি পেটে হবে না, ভুঁড়ি মুড়ি ঠিক থাকতে হবে। রামকৃষ্ণদেব বলেছে ভুঁড়ি মুড়ি ঠিক রাখো। খালি পেটে এইদিকে যদি টান থাকে তোমার ভজন হবে? কলিকালে ভুঁড়ি আর মুড়ি ঠিক রাখতে হবে। দেখছেন আমরা দেখি সবসময়, এই যে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে গান করছি, এমনি এমনি যোগান আছে। কমিটির বাবার এমনি এমনি জুগিয়েছে নাকি এমনি এমনি গাইব? আপনারাও সবাই বসেছেন, দ্রোণ ব্রাহ্মণের ঘরে এসেছেন ভগবান স্বয়ং গুরু রূপে, পরম ভোলেনাথ, পরম ভক্তকে, বৈষ্ণব চূড়ামণি ভোলেনাথকে নিয়ে। বাড়িতে সেবা দেবার কিছু নাই, কিন্তু গুরুকে তো সেবা দিতে হবে। দ্রোণ ব্রাহ্মণ অন্ধ, বলল ধরা দেবীকে যাও ভিক্ষা করে কিছু জোগাড় করে আনো। কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একসঙ্গে পরীক্ষা করলো। বিধাতা বিধিরূপে এমন খেল খেললো, কোথাও একটা চালের দানা ভিক্ষা পেল না। যখন মাথাটা নামিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে, তখন দেখছে নতুন একটা মুদির দোকানদার দোকান খুলে বসে আছে। তার কাছে গিয়ে বলছে, মুদিরে, আমার ঘরে স্বয়ং অতিথি রূপে নারায়ণ এসেছে, সে যদি সেবা না করে চলে যায় আমার 14 কুলের অপরাধ হবে। তুই বাবা আমাকে এক মুঠো দে, আমি নিয়ে গিয়ে রন্ধন করে দিই। বলে, আমি সবে দোকান খুলেছি, ধারে কারবার আমি করি না, ধারে কারবার নাই। কিছু আছে দিয়ে যাও। বলে, আমার তো কিছু নাই, দেহে রক্ত মাংস ছাড়া। বলে, বড় বড় কথা, তাহলে রক্ত মাংসই দিয়ে যাও। মা ধরা বললেন, নারীর স্তন যুগল স্বর্ণ পাত্র হয়, কারণ সেই স্বর্ণ পাত্রের ত্যাগ করে মা লক্ষ্মী কৃপা পেয়েছিল ভোলেনাথের। শিবপুরাণে বলা হচ্ছে, লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে ভোলেনাথের সেবা করতে গিয়ে দেখলেন যে 2টো পদ্ম ফুল নাই।
কারণ ভোলেনাথ নিষ্ঠা দেখার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছিল। তখন মা লক্ষ্মী নিজের স্তন যুগলকে 2 শ্বেত পদ্মের ন্যায় অনুরূপ মনে করে ভোলেনাথের সেবা দিতে এগিয়েছিলেন। ভোলেনাথ বলেছিলেন, দেবী তোমার শ্রীঅঙ্গের ফল শ্রীফল রূপে জগতে আমার সেবায় লাগবে, যেটা হবে মিষ্টি বেল। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। বল হরি বল। তাহলে নারীর স্তন যুগল স্বর্ণ পাত্র হয়। তুই যদি বলিস আমার এই স্বর্ণ পাত্র আমার দেহের মাংস তোকে বন্ধক দেব, বলে মুখে বলা বড় সোজা, তোমার মতো কত দেখি, বেশ তাই দিয়ে যাও। বলে তুই যখন বললি আমি দেব, কিন্তু আমার এই দেহের অধিকার তো আমার স্বামীর আছে, আমি স্বামীর অনুমতি না নিয়ে আসতে পারবো না, তুই একটু দাঁড়া বাবা। স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, স্বামী কোথাও কিছু পেলাম না, তবে একটা উপায় পেয়েছি। একটা নতুন মুদির দোকানদার ফেরার পথে দেখলাম দোকান করেছে, তবে সে বলছে কিছু না দিলে সে আমায় দেবে না। আমি বলেছি তাকে আমি মাংস দেব, আমার দেহে রক্ত মাংস বিক্রি করে আমি বৈষ্ণব সেবা করাবো, আমার ভক্ত সেবা করাবো, আমার গুরু সেবা করাবো। তা নারীর স্তন যুগল তো স্বর্ণপাত্র হয়। স্বামী আমার দেহের অধিকার তো তোমার অনুমতি না নিয়ে তো আমি দিতে পারি না, তুমি আমাকে অনুমতি দেবে কি? বলে এটা জিজ্ঞাসা করার কি আছে? গুরু সেবার জন্য, বৈষ্ণব সেবার জন্য তুমি জিজ্ঞাসা কি করছো? দিয়ে দাও, আমার কিছু লাগলে তুমি আমার দেহ থেকে রক্ত মাংস নিয়ে যাও। স্বামীর অনুমতিতে এসে দোকানদারের কাছে একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে নিজের বাম স্তনটা কেটে মা ধরা বন্ধক দিল। মা ধরা যখন স্তনটা বন্ধক দিয়ে তুলে দিচ্ছে, তখন বলছে, মা কষ্ট করে যদি কেউ দান দেয় সেই দান তো আমি গ্রহণ করব না। বলে আমি তো কষ্ট পাইনি। বলে কষ্ট পাওনি মানে? তোমার চোখ থেকে জল পড়ছে, তুমি যা দিলে তোমার দানের পরে চোখ থেকে জল পড়ছে, মানে তোমার কষ্ট হচ্ছে। আর দান দিয়ে কেউ যদি কষ্ট করে তাহলে সেই দান নিয়ে কি আমি নরকে যাব? মা ধরা বলছে, তুই ভালো করে তাকিয়ে দয়া করে মুদি, আমার বাঁ চোখ থেকে নয়, আমার চোখ এই ডান চোখ থেকে জল পড়ছে। কেন জানিস? আমার এই ডান স্তনটা কাঁদছে, এই ডান চক্ষুর অশ্রু আমার ডান স্তনটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কেন? আমার ডান স্তনটা কেঁদে কেঁদে বলছে যে একই অঙ্গে বাস করেও একজন কৃষ্ণ সেবায় লাগলো, আর আমি কেন কৃষ্ণ সেবা? বল হরি বল। ওগো বঞ্চিত হলাম কেন কৃষ্ণ সেবা বঞ্চিত হলাম। আমরা একই অঙ্গে বসত করে কৃষ্ণ সেবায় বঞ্চিত হলাম। আমরা একই অঙ্গে অঙ্গে বসত করে কেন কৃষ্ণ সেবা বঞ্চিত হলাম। দোকানদারের তন্ডুল দান, দোকানদার প্রসন্ন হয়ে তন্ডুল দিলেন, চাল দিলেন, অন্ন রন্ধন করে গুরুরূপী নারায়ণের সেবা দিলেন। নারায়ণ বললেন, মা তোমার ঋণে ঋণী রইলাম, তুমি যশোদা হবে, আমি কৃষ্ণ হব, আর প্রভাস যজ্ঞের শেষে তুমি শ্রেষ্ঠ মায়ের জায়গা পাবে। ভোলানাথ বললেন, মা তোমার এই ঋণ বৃথা যাবে না, কারণ আমি তো দোকানদার সেজে তোমাকে পরীক্ষা করেছি, তোমার এই স্তন থেকে বিল্ল বৃক্ষের জন্ম হবে, আর সেই বিল্লপত্র আমার সেবায় লাগবে। নিতাই গৌর হরি হরি। রক্তাক্ত দেহে যখন ভোলানাথকে সেবা করায়, ভোলানাথ প্রথমে কিন্তু বলেছিল, মা তুমি অশুদ্ধ দেহে রজস্বলা অবস্থায় সেবা করাচ্ছ, আমি তো নরকে যাব। কারণ নারী যখন মাসে 4 দিন রজস্বলা থাকে, তখন নারী বৈষ্ণব সেবা, দেব সেবা, মন্দির যাত্রা করতে পারে না, সে সংযত সংযমী হয়ে থাকে, সঙ্গ লাভ করতে পারে না। সেই সময় হেন কর্ম যদি কেউ তাকে করায়, তাহলে যে করাচ্ছে সেও কিন্তু নরকে যায়। আর এই নারীর
এই অবস্থা দেখে নারীকে অশুদ্ধ বলে যদি কেউ কথা শোনায়, সেও নরকে যায়। কারণ ভগবান তখন পাশে বসে ভোলানাথ তত্ত্ব সম্রাট তাকে বলেছিলেন, প্রভু হে ভোলানাথ, তোমার মুখে এই কথা মানায় না, তুমি মাকে রজস্বলা মনে করে বৈষ্ণব সেবা নিচ্ছ না। নারী অশুদ্ধ হয় না, নারী অশুদ্ধ হয় না, নারী সদা শুদ্ধ। কিন্তু নারী যেটা করে সেটা তার আচরণ। কেন করে? কারণ দেবরাজ ইন্দ্র যখন বিশ্বরূপ মুনি, দেবরাজ ইন্দ্রের গুরু, শিক্ষা গুরু, তাকে হত্যা করে, গুরু হত্যার ব্রহ্ম শাপ সমস্ত দেবতারা পায়। সমস্ত দেবতারা শ্রীহরির কাছে গিয়ে বলে, প্রভু বাঁচাও। শ্রীহরি বলে, তোমাদেরকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে তোমাদের এই পাপের ফল কাউকে নিতে হবে। চারজন এগিয়ে এসে পরের দোষকে মাথায় নিল বাবা। দেবতারা দোষ করলো, অপরাধ নিল চারজন, নারী, মাটি, জল আর বৃক্ষ, প্রথমেই চারজন নিল। নারীর দোষ কি হলো? ব্রহ্ম শাপের নিয়ম অনুযায়ী নারী মাসে 4 দিন রজস্বলা হয়ে যন্ত্রণা ভোগ করবে। কিন্তু আশীর্বাদ ভগবান দিলেন, যে নারী রজস্বলা হবে সেই সন্তানের মা হয়ে আমার সৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হরি হরি বল, হরি হরি বল। মাটির দোষ কি? মাটিতে পবিত্র যজ্ঞ করতে গেলে মাটিকে শুদ্ধ করতে হয়। হ্যাঁ, ওই সাপ খণ্ডন করতে হয়, গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিতে হয়, নেকান না, কিংবা বালি দিয়ে কুশাসন করে যজ্ঞ করতে হয়। জল নিল দোষ। জলের দোষ কোনটা? ওই যে জলের ওপরে ফেনা হয়, ওই জন্য শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবগণ জলে একটা তুলসী পত্র দিয়ে বা কোনো দেব সেবায় লাগাতে গেলে একটি তুলসী পত্র দিয়ে জল নিবেদন করেনি। তাই গৌর হরি হরি বল। 4 নম্বর অপরাধ নিল কে? বৃক্ষ। গাছের দোষ কোনটা? ওই যে গাছের আঠা, যেটা ধুনো, ধুনো, ধুনো অভিশাপ। কিন্তু ধুনো দিয়ে হয় মঙ্গল, যখন শুদ্ধ হয়। দোষ খণ্ডন হয় কি দিয়ে? নারকেলের ছোবড়া, গোবরের ঘুটে কিংবা কর্পূর মিশিয়ে ধুনো দিলে, ধুনো দিয়েই জগতের কল্যাণ হয়নি। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। ভোলানাথ বলেছিলেন, প্রভু আমি তত্ত্ব সবই জানি, শুধু পরীক্ষা করার জন্য তোমার ভক্তকে এই কথা বললাম। তোমার ভক্ত যা দিয়েছে তা আমার সেবার ধন হবে, সেই বিল্লপত্র আমার সেবাই লাগবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 গো। মাকে কাঁদানো যাবে না। একদিন নবনী চুরি, একদিন নবনী চুরি করিয়াছিলাম খাইয়া, একদিন লবণী চুরি করিয়াছিলাম খাইয়া, মরিতেছিলেন মাতা মোরে না দেখিয়া, মরিতেছিলেন মাতা মোরে না দেখিয়া। আমি একদিন ননি চুরি করেছি, মা আমাকে দড়ি নিয়ে বাঁধতে আসছে, আমি লুকিয়ে পড়েছি। আর অনেকক্ষণ ডাকার পর যখন আমাকে দেখতে পেল না, ওই দড়িটা গলায় নিয়ে মা মরবে বলে যখন গেল, মায়ের এত অভিমান, আমি আড়াল থেকে এসে মাকে বললাম, মা এই তো আমি লুকায়ে, এই তো আমি লুকায়ে, এই তো আমি লুকায়ে, চেয়ে দেখো আমার পানে, এই তো আমি লুকায়ে, মাগো চেয়ে দেখো আমার পানে, এই তো আমি লুকায়ে। তুমি কোথায় যাবে আমাকে ছেড়ে? আমি তোমাকে কথা দিলাম, মা জন্ম জন্ম যুগে যুগে আমি তোমায় ছেড়ে যাব না, তোমায় ছেড়ে যাব না। ওগো কথা দিলাম মাগো আমি তোমায় ছেড়ে যাব না, কথা দিলাম মাগো আমি তোমায় ছেড়ে যাব না। কৃষ্ণ সুদাম, কৃষ্ণ শ্রীরাম কথা বলছে, এমন সময় বলরাম দাদা এসেছে। কানুতে শ্রী দামে কথা বলরাম আসি কথা, কানুতে শ্রীরামে কথা বলো রাম আসি হ্যাথা, যুগল শানে শান দিল, আহা মরি রে যুগলবি শানে শান দিলে। কৃষ্ণ যখন মায়ের বড়াই করছিল, শ্রীরাম রেগে গিয়ে বলছে, তোর ঘরে একাই মা আছে? ওরে আমাদের ঘরে মা আছে ভাই, আমাদের ঘরে মা আছে ভাই, কোলে নিয়ে ননি খাওয়ায় আমাদের ঘরে মা, আমাদের কোলে নিয়ে ননি খাওয়ায় আমাদের ঘরে মা আছে ভাই, ননি খাওয়াই আমাদের ঘরে মা আছে ভাই। জানি রে তোর মায়ের প্রেম কত ভালোবাসে, জানি রে তোর মায়ের প্রেম কত ভালোবাসে, অল্প ননির দায়ে তোকে বেঁধেছিল গাছে, স্বল্প নবনীর তরে বেঁধেছিল গাছে। তোর মায়ের গর্ব করিস না, আমারও মা আছে।
বলরাম এই সময় কানুতে শ্রীরামে কথা, বলরাম আসি তথা যুগল বিষানে শান দিল। গেল সবে যশোদার নিকটে, গেল সবে যশোদা নিকটে, গেল সবে যশোদার নিকটে, গেল সবে যশোদার নিকটে। প্রণতি করি আমায় কহিছে যাদব রায়, প্রণতি করি আমায় কহিছে যাদব রায়, প্রণতি করি আমায় কহিছে যাদব রায়, প্রণতি করি আমায় কহিছে যাদব রায়। কানুরে লইয়া যাব গোঠে, আমরা কানুরে লইয়া যাব গোঠে, কানুরে লইয়া যাব গোঠে। আমি বলরাম কথা বলছি মা, কোনো চিন্তা নাই। আমি তোমার কৃষ্ণকে নিয়ে যাব, আমার ভাই আমার সঙ্গে থাকবে। আর আমি যদি সহায় থাকি আমার ভাইয়ের ক্ষতি কে করবে? তুমি চিন্তা করো না, আমি আছি তো। রানী কহে বলরাম, ওরে বুঝি যশোদার প্রাণ, রানী কহে বলরাম, বুঝি যশোদার প্রাণ। ওরে বধিতে আইলি সবে তোরা, বুঝিতে পাইনি সবে তোরা। ওরে যাক প্রাণ বাহির হইয়া, বলরাম তোর হাতে গোপাল সপে দিলা, বিদায় দিতে পারি না। রামে রে যাকে প্রাণ বাহির হইয়া, তবে তোরা যশ লইয়া এ যদু নাথের নয়ন তার। বলরাম এ যদু নাথের পানে তার। ভাসে রানী নয়ন জলে, নয়ন জলে লোটাইয়া পড়ে মা ভূমি তলে, ভাসে রানী নয়ন জলে। লুটাইয়া পড়ে ভূমি তলে, মায়ের বুক ভেসে যায় নয়ন জলে, ভূমি তলে, ভেসে যায় নয়ন জলে। লুটাইয়ে পড়ে ভূমি তলে, বুক ভেসে যায় নয়ন জলে, লুটাইয়ে পড়ে ভূমি তলে। বুক ভেসে যায় নয়ন জলে। যাকি প্রাণে নয়ন জলে, নন্দনে বনে রায়। শ্রীরাম বলছে তোমাকে তো বলাই হয়নি মা, তোমার কানাইয়ের ক্ষতি কে করবে? হ্যাঁ, তোমার কানাইয়ের কি মহিমা তুমি যদি শোনো না তুমি বুঝতে পারবে মা। শ্রীরাম কহিছে বাণী শুনো মাগো নন্দ রানী, শ্রীরাম কহিছে বাণী শোনো মাগো নন্দ রানী, শ্রীরাম কহিছে বাণী শোনো মাগো নন্দ রানী, শ্রীরাম কহিছে বাণী শোনো মাগো নন্দ রানী। মাগো তোমার কানাইকে তুমি জানো না, তোমার কানাই মা তোমার কানাই কিবা 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 জাদু জানে, পানি সারে নীরা পারামা
রে পামা রে সারে নে নিজা রে নিজা নে মাপনে রে সা মা 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 গা পা ma ba da ba ma ba da ba ma ba da ba sa da ba ma ba da ba sa da ba ma pa ma re ga ni za ga ma pa 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 ma pa ga ma ga ni za ga ma pa pa ma pa ga ma ga re ga ma pa ni ne ba da da pa ni ne ba da da pa ni ne pa sa gama pani da 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 pani da re ni da ni pa gama pani da ni pa sa ni pani ni pa ma pa pa ma ga sa ni za ni ma pa ni sa শ্রীরাম কহিছে বাণী শুনো মাগো নন্দরানী শ্রীরাম কহিছে বাণী শুনো মাগো নন্দরানী শ্রীরাম কহিছে বাণী শোনো মাগো নন্দরানী নীতি নীতি ছাই মোরা গোঠে মাগো আমরা নীতি নীতি যাই মোরা বনে নীতি নীতি ছাই মোরা গোঠে নীতি নীতি যাই মোরা বনে প্রত্যেক দিন আমরা গোষ্ঠে যাই আর যতে কোরা খাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী যতে কোরা খাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী যতে কোরা খাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী নিজারে নিসা ধানি রে ধানি রে ধানি রে রে গা মা পা মা মা গা মা রে গা রে সা পা পা ধা মা মা পা মা মা গা মা মা গা মা রে গা রে সা মা মা গা মা মা গা মা রে গা রে সা নিজারে নিসা ধানি রে ধানি রে ধানি রে রে গা মা পা মা গা মা রে গা রে সা যতে কোরা খাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী ধেনু বৎস ছড়ায় কাননে ধেনু বৎস চড়ায় কাননে আমরা ধেনু বৎস চড়ায় কাননে প্রত্যেক দিন আমরা গোষ্ঠে যাই তোমার কৃষ্ণকে খাটাই না মা আস্তে গো জায়গা নিয়ে করছে চালাকি কদিন পরে এমন জ্বালা বুঝবে তখন বুঝবে জ্বালা কি হরি হরি জায়গা নিয়ে বলি রাজা পাতালে গেল আর আমরা তবুও নিজের স্বার্থের জন্য এইখানে এসে এই পুণ্যের জায়গাতে এসে জায়গা নিয়ে ঝগড়া করছি হাই 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 না না নিজে বসুন আরেকজনকে বসার সাহায্য করে দিন এটাই ধর্ম এটাই কর্ম এখানে এসে নিজে বসুন যেটুকু নইলে নয় সেটুকু জায়গা নিয়ে বসুন অনেক ভক্ত আসছে বাইরে কত রৌদ্রের সময় এই ছায়ার একটু তলে বসবে ফ্যানের হাওয়ায় নিজে বসুন আরেকজনকে বসার জায়গা করে দিন দ্বন্দ্ব করবেন না জায়গা নিয়ে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল বল হরি তোমার কৃষ্ণকে দেখতে কে কে আসে জানো হংসের ওই উপরে চড়ি চতুর্মুখে মন্ত্র করি হংসের ওই উপরে চড়ি চতুর্মুখে মন্ত্র করি করে চড়ি চতুর্মুখে স্তবে করে কানাই চারিপাশে তবে করে কানায় চারিপাশে করে কানাই কানি পাশে তারপর শূন্য পথে ঐরাবতে বজ্র হাতে তারপরে শূন্য পথে ওই রাবতে বজ্র হাতে বজ্র হাতে দেখি মোরা পলাই তনাসে মা দেখি মোরা পলায় তোরাসে দেখি মোরা পলায় তোরাসে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন হাঁসের ওপরে চড়ে কৃষ্ণকে দেখতে আসে চারটে তার মাথা কি নাম তার ব্রহ্মা বাহ ব্রহ্মা আর তারপরে হাতির ওপর চড়ে বজ্র হাতে আসে একজন তার নাম হ্যাঁ ইন্দ্ররাজ বাহ মাগো কারোর চারটে মাথা কারোর পাঁচটা মাথা আর আমরা ওই দেখে ভয়ে পালিয়ে যাই তারপরে একজন যা আসে না ষাঁড়ের ওপর চড়ে ক্ষিপ্ত প্রায় একজন
বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ দিয়া সিংহা ডম্বুর নিশা দিয়া সিংহা ডম্বুর নিশা ক্ষিপ্ত উলুধ্বনি হরিধ্বনি বিষ খ্রিস্টে আরোহ দিয়া সিংহা ডম্বুর নিশা দিয়া সিংহা ডম্বুর নিশা শিরে জটা ত্রিলোচন ভস্ময়ঙ্গে বিভূষণ শিরে জটা তিলোচন ভস্ময়ঙ্গে বিভূষণ সদায় জপয়ে রাম নাম সদায় জপয়ে রাম নাম সদায় জপে রাম নাম সদায় জপে রাম নাম সদা রাম নাম জপ করে মা সদায় রাম নাম জপ করে মা সদাই রাম নাম জপ করে মা রাম নাম জপ করে সেই ছটা জুত ভস্য সদাই রাম নাম জপ করে সেই জটা জুট ভস্য ভূষ সদায় রাম নাম জপ করে মা সদায় জপয়ে রাম নাম সদায় জপয়ে রাম নাম এই বড় বড় জটা ষাঁড়ের ওপর আসে মাগো তিনটে চোখ আমরা ভয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি আর যখন রাগে তাকাতে তাকাতে আসে আমাদের ছোট্ট কানাই সেই ত্রিলোচনধারী ত্রিপুরারির মাথায় হাত দিয়ে বলে না না ভয় নাই 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 আমি আছি সবার সহায় ভয় নাই ভয় নাই আমি আছি সবার হরি হরি ভয় হরি নাই ভয় নাই আমি আছি সবার সহায় ভয় নাই ভয় নাই আহায় আমি আছি সবার সহায় ভয় নাই ভয় নাই মাগো মাথায় জটাতে হাত বুলিয়ে দেয় আর দেখতে জানো ঠিক দাদা বলাইয়ের মতো ঠিক দাদা বলাইয়ের মতো ঠিক দাদা বলাইয়ের মতো ঠিক দাদা বলাইয়ের মতো একবারে ঠিক দাদা বলরামের মতো তবে একটা দোষ আছে কি যদি ভালে নয়ন না থাকি তো ঠিক দাদা বলাইয়ের মাগো যদি ভালে নয়নে না থাকি তো ঠিক দাদা বলাইয়ের মতো ভালে না থাকি তো ঠিক দাদা বলাইয়ের মতো তার বামে এক নারী তুলনা দিবারে না তার বামে এক নারী তুলনা দিবারে নারী রূপে অন্ধকার নাশ করে রূপে অন্ধকারে নাচি করে মাগো রূপে অন্ধকারে নাচি করে স্বর্ণকান্তি শশীমুখী ভালে শোভে তিনা স্বর্ণকান্তি শচীমুখী ভালে সবে তিন আখি শচীমুখী ভালে সবে তিন আখি কোলে কোলে রয় গিরি মাগো ধরে কোলে করে রহে গিরি ধরে মাগো কোলে করে রহে গিরি ধরে ওই বড় বড় জটা সারা গায়ে ছাই ভস্য মাখা এই বড় ত্রিশূল দেখে আমরা যখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি এক দেবী এসে আমাদেরকে সান্ত্বনা দেয় মা এক দেবী এসে আমাদের সান্ত্বনা দেয় আমরা নাম দিয়েছি অধরা নাম দিয়েছি অধরা নাম দিয়েছি অভয়া নাম দিয়েছি অধরা তাকে দেখলে ভয় যাই দূরে নাম দিয়েছি অভয়া দেখলে ভয়ে যাই দূরে নাম দিয়েছি অধরা দেখলে ঘুরে যাই ধরে নাম দিয়েছি অধরা দেখলে ভয়ে যাই দূরে নাম দিয়েছি অভয়া এত সুন্দর তার রূপ কনক ভূধর কনক ভূধর শিখর বাসিনী চারু চন্দ্রিকা চয় হাসিনী দশनु कोटि विकास बंकिम तुलिता चंद्रकले
বিদ্যাপতি ঠাকুর লিখেছেন, অষ্টভৈরব সঙ্গশালিনী কর কপাল কদম্ব মালিনী দনুজ শৌনিত পিশিপত বর্ধিত তারণ প্রবলে প্রণতি বিদ্যা প্রতিকৃত স্তুতি সকল পাপ কলা পরিচ্যুতি তোষিতে শিব সিংহ ভূপতি কারণ ফলদে। মা তুমি বড়াই করো দু হাতে ননি খাওয়াবার, আর ওই যে সোনার মতো মা আসে কনক ভূধর শিখর বাসিনী, কনক মানে সোনা, সোনার পর্বতের ওপর বসে থাকে যে সোনার মা, চারু চন্দ্রিকা চয় হাসিনী, তার হাসি এত সুন্দর, যখন একটা দাঁত বের হয়ে আসে মনে হয় প্রতিপদের এক কলা চাঁদ যেন আকাশে উঠেছে। তুমি দু হাতে ননি খাওয়াবার বড়াই করো, আর সেই মা আসে তোমার গিরিধরকে কোলে বসায়, আর একটা দুটো হাতে নয় 10 হাতে ননি খাওয়ায়, কোলে করে গিরিধরে ননি খাওয়াই 10 করে, কত ননি খাই তার কোলে। বলে পরে বাছা কানু আনন্দতে চড়াও ধেনু, কাননে নাহি কো ভয় তোরে মা। 10 হাতে ননি খাওয়ায় আর তোমার গোপালকে কোলে নিয়ে শুধু একটা কথাই বলে জানো মা, বলে একবার মা বলে আমায় ডাকে রে গোপাল, মা বলে আমায় ডাকি রে গোপাল, বড় আশা নিয়ে এসেছি রে। মা বলে ডাক রে গোপাল, বড় আশা লয়ে এসেছি রে, মা বলে আমায় ডাকি রে গোপাল। তারপরে একজন মুশিকেতে আরোহণ, সিন্দুরে মণ্ডিত তনুখানি, সিঁদুরের সারা গা মাখা, মুশিকেতে আরোহণ মানে গণেশ। এদাস সিদাম কয় মা তুমি না করো ভয়, কানু গেলে কত সুখ পায়, সুখ শীতল তরুর ছাই বসি মুরলিবা, মোরা সবে ধবলি ছড়ায়, ভাবলি চরা আপনাদের সকলের কাছে প্রার্থনা, আপনারা দিয়েছেন বলেই আজকের এই পবিত্র আয়োজন। তবে আমি আমার তরফ থেকে একটু কমিটির বাবাদের, কমিটির ভক্ত বাবাদের এবং কমিটির কর্মকর্তাদের প্রার্থনা জানাবো, আপনাদের সকলের কাছে ভিক্ষার আঁচল পাতবে তারা, কোনো জোর নাই মা। লটারি তো আমরা 500 টাকা কাটি ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য, কিন্তু যার হাতে সব তার প্রতি আস্থা কই। এখানে ভক্ত সেবা হবে, তার নাম গুণগান হচ্ছে, কত পবিত্র আয়োজন, কত সুন্দর আয়োজন। এখানে দিলে কোনোদিন বৃথা যাবে না। আপনাদের কাছে আঁচল পাতবে, আপনারা প্রাণ ভরে, যে যতটুকু পারবেন প্রাণ ভরে আপনারা দান করবেন, এটুকু আমার প্রার্থনা। সবাই দান করবেন। এরপরে আমার প্রায় শেষের দিকে, 2:30 পর্যন্ত আমার সময়, প্রায় অন্তিম লগ্নে আমরা পৌঁছে গিয়েছি। এরপরে সূর্য পূজা, সময় তো পেরিয়ে যাচ্ছে, সূর্য পূজারও একটা সময় আছে, সূর্যদেবকে নিয়েই তো সব কিছু, সূর্য অস্ত চলে গেলে তো হবে না, তাই সেটিও আস্বাদন করতে হবে। চলুন আমরা সবাই মিলে যে যতটুকু পারবো ভক্ত সেবার উদ্দেশ্যে। আচ্ছা, একটা ফোন হারিয়ে গেছে, যার ফোন, হ্যাঁ
ঠিক প্রমাণ দিয়ে ফোনটি নিয়ে যাবেন এখান থেকে। যার ফোন ঠিক প্রমাণ দিয়ে ফোনটি এখান থেকে নিয়ে যাবেন। একটা স্মার্টফোন হারিয়ে গেছে, যার ফোন সে প্রমাণ দিয়ে ফোনটি নিয়ে যাবেন, কমিটির বাবাদের কাছে আছেন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল বল হরি বল। মা যশোদা বলরামের কথা শুনে শ্রীনু বলো মম বাক্যং, বলরাম তুমি শোনো, শ্রীনু বলো মম বাক্যং বালকানাং বলিত্বাং, তুমি বালকদের মধ্যে সব থেকে বলশালী। বল মানে শক্তি আর রাম মানে আনন্দের মূর্তি। এই বল আর রাম নিয়ে হয় বলরাম। হ্যাঁ, আনন্দের মূর্তির মধ্যে বল। জলস্থল গিরি মধ্যে রক্ষ কৃষ্ণ মোদিও, তুমি সব জায়গায় তোমার ভাই কৃষ্ণকে রক্ষা করবে। ইতি বলি কর যুগ্মে কৃষ্ণ পানি নিধেয়, বলরামের হাতে কৃষ্ণের হাতটা তুলে দিয়ে সজল জলদ ধারা নন্দ জায়া পপাত। হ্যাঁ, বলরামের হাতে তুলে দিয়ে মা যশোদা কাঁদতে লাগলো। মা যশোদা সারা গায়ে রক্ষা মন্ত্র পড়ে দিয়ে এদুখানি রাঙা পায় ব্রহ্মা রাখিবে না জানো রক্ষা করু দেব কোটি তট সুযোগ রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর হৃদয় রাখুন নারায়ণ, হৃদয় রাখুন নারায়ণ। জলস্থলে গিরি মধ্যে রক্ষা করুন দশে দিকে পাল, যত শত্রু হোক মিত্র না হও তুমি সর্বত্র, না হও তুমি তার হইও কাল। এই সব মন্ত্র পড়ি গোপালের কোলে করি গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল। এ দাস মাধবে কয় মা তুমি না করো ভয়, শ্রীরামের করে সমর্পি, শ্রীরামের করে সমর্পিল। এই পদাবলীটির ভনিতা নিয়ে একটু দ্বন্দ্ব আছে। কেউ বলে এদাস মাধবে কয়, আবার বলা হয় এদাস ও শ্রীরামে কয় মা তুমি না করো ভয়, বলরামের করে সমর্পিন। কেউ বলে শ্রীরামের করে সমর্পিন। নিত্যলীলা যশোদা বলরাম কৃষ্ণের হাতে, বলরাম এবং শ্রীরামের হাতে কৃষ্ণকে তুলে দিল। আর বলরাম দাদা আগে আগে যাচ্ছে, হ্যাঁ, আর সবাই পেছনে পেছনে যাচ্ছে। সাজত সব গোঠবা জানা, সাজত সবে গোঠবা জানা, সাজত সব গোঠবা জানা, সাজত সব গোঠবা জানা, সাজত বল বীরে, সাজত বল বীরে। মাতল কুঞ্জন গতি উলটি পালটি ছায় রে, মধু মাদল গুণ পাখি উলটি পালটি যাই রে, মদে মাতল কুঞ্জন গতি উলটি পালটি ছায় রে, মধে মাতল কুঞ্জর গতি উলটি পালটি যাবে। প্রথমে সাজছে কে? বলরাম দাদা সেজে চলে যাচ্ছে, কৃষ্ণ সেজেছে, বলরাম দাদা যাচ্ছে। যাত্রার বর্ণনাটা কেমন? বলাইয়ের মুখ নয় যেন বিদুরে, আহা মুখ নয় যেন বিদুরে, মুখ নয় যেন বিধুরে, আহা মুখ নয় যেন বিধুরে, মুখ বাহি পড়ে মুখের নাল শ্বেত কমলের মধুরে, মুখ বাহি করে বুকের লাল শ্বেত কমলের মধুরে, মুখ বাহি পড়ে মুখের লাল শ্বেত কমলের মধুরে। দাদা বলরামের মুখ থেকে একটু লাল পড়তো মা, লাল। তা লাল যখন পড়ছে মনে হচ্ছে একটা শ্বেত পদ্মের উপর শ্বেত পদ্মের মধু, আহা যেন মুক্তের দানা, যেন শ্বেত পদ্মের মধু ঝরে, শ্বেত পদ্মের মধু ঝরে, শ্বেত পদ্মের মধু ঝরে, শ্বেত পদ্মের মধু ঝরে। বলাই দাদার বুক পড়ে শ্বেত পদ্মের মধু আমার ঝরে, বলাই দাদার বুকে পড়ে শ্বেত পদ্মের মধু ঝরে, গলে বনমালা তাহে তার বালা, গলে বনমালা তাহে তার বালা, বনমালা কাহে তার বালা, গলে বনমালা তাহে তার বালা, বনমালা কাহে তার বালা, গলে বনমালা তাহে তার বালা। বলরাম দাদার কি সুন্দর যাত্রা দেখুন, বলের মালা দুলছে। আর যখন যাচ্ছে তখন মদে ঘূর্ণিত নয়ন যুগল পাগে নটপটি শিরে, মদে ঘূর্ণিত নয়ন যুগলে পাকে নটপটি শিরে, নয়ন যুগলে পাকে নটপটি শিরে। বলরাম দাদা যখন যাচ্ছে তখন তার এত রাগ,
আপন তনু ছাউরি হেরি, আপন তনু ছাওয়া হেরি, আপন তনু ছাউরি হেরি, আপন তনু ছায়া হেরিয়া রোখাবেশ হই, রক্ষাবেশে হই, হু হু পথ ছোড় বলি অঙ্গুলি ঘন দই, হু পথে ছোর বলি অঙ্গুনি ঘন বে, হু হু পথ ছোড় বলি অঙ্গুলি ঘন দই। হু পথ ছোর বলি অঙ্গুলি ঘন দই। ওরে পথের বলাই, এই সর, এই সর এই। দাদা বলরাম নিজের ছায়াটাকে দেখে রেগে যাচ্ছে, চিন্তা করুন। সর 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 সর, একটু তোতলা ছিল, সর। তবে রে তুই সরবি না, কাকা 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 কানাই বলিয়া, কাকা 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 কানাই বলিয়া ঘন ঘন শিলা বাজে, কাকা 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 কানাই বলিয়া ঘন ঘন সোরা ডাকে, কাকা 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 নাই বলিয়া ঘন ঘন শোনা ডাকে। তুই সরবি না। করের পাছনি কক্ষে দাবি, রাঙা ধুলি গায়ে মাখে, আর কাকা 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 কানাই বলিয়া ঘন 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 ডাকে। হ্যাঁ, সারা গায়ে ধুলো মেখেছে, যুদ্ধ করার আগে দেখবেন ওস্তাদরা পালোয়ানরা ধুলো মাখে মাখে না। এই আয়। চিলাই এই এই এই। থাকে না, ধুলো মাখে একদম প্রস্তুত। কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? নিজের ছায়ার সঙ্গে। আর যেই না কৃষ্ণকে রেগে যায়, কানাই, যখনই কানাই বলেছে, মা যোগমায়া তখন কি করেছে জানেন? ছায়া দিয়ে সূর্যটাকে, মানে মেঘ দিয়ে সূর্যটাকে ঢেকে ফেলেছে। তা মেঘ দিয়ে যদি সূর্য ঢাকে, আর তো ছায়া পড়বে না, তো ছায়া চলে গেছে। এবার দাদা বলরাম বলছে, পাপা পালালি কোথা, পালালি কোথা, পাপা পালালি কোথা, পালালি কোথা, ওরে পথের বলাই পালালি কোথা, পথের বলাই পালালি কোথা, ভাই কানাইয়ের নাম শুনে পথের বলাই পালালি কোথা। ভাই কানাইয়ের নাম শুনে পথের বলাই পালালি কোথায়। কোথায় গেলি এখানে? কোথায় মাটি নাকি? বসে গেল। পালালি কোথা? পদাঘাত মারি কাহে তিন বাড়ি, পদাঘাতে মারি কহে তিন বাড়ি, পদাঘাতে মারি কাহে তিন বাড়ি, পদাঘাতে মারি কহে তিন বাড়ি। স্থিরা ভব ধরণী, স্থিরা ভব ধরণী, শশী শেখর কহে হলধর কদ তলে করুণী ছুনি। শশী শের করে কহে হলধর পদ তলে যাও মিছুনি, শশী শেখর কহে হলধর পদ তলে যাও মিছুনি। চলে যাচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম দাদার সঙ্গে। ব্রজরাজ কি নন্দন নীলমণি, ব্রজরাজ কি নন্দন নীলমণি, হরি তিলক, হরি তিলক চন্দন ভালে বনি, হরি তিলক চন্দন ভালে বনি। শিখি পুচ্ছক বন্ধন বামে ঢলি, শিখি পুচ্ছক বন্ধন মালিকনি, কুলদামনি হারিতে কাম ঢলি, তুলদামনি হারিতে কাম ধরি, তুলকামনি হারিতে কাম ভরি। ভগবান যাচ্ছে, চূড়ার উপরে ময়ূরের পালক দুলছে, কত কাম যেন তার চরণে লোটাইয়ে পড়ছে। ভগবান ইচ্ছা করলেই তিনি রাধারানীর কৃপায় মদন মোহন বাবা, কারণ ঐশ্বর্য সমগ্রস্ব বীর্য, তিনি বীর্যবান। রাধারানীর কৃপায় তিনি মদন মোহন। ঐশ্বর্য সমগ্রস্ব বীর্য, যশ মাধুর্য শ্রিয়, মাধুর্য আছে তার যশ আছে, পরম যশ। জ্ঞান বৈরাগ্যশ্চৈব, তার জ্ঞান আছে, বৈরাগ্য ত্যাগ আছে, তিনি ত্যাগ করে দিতে পারেন। সন্ন্যাং ভগৈতিং মনা, তিনি ষড়ৈশ্বর্যের পূর্ণ ভগবান। সেই ভগবানকে যদি ভালোবাসতে হয় বাবা, তাহলে ভজনের পথটা বড় কঠিন, অত সহজে কৃপা পাওয়া যায় না।
বড় কঠিন, বড় কঠিন। হরি ভজন বড় লেঠা, হরি সাধন বড় মিঠা। হরি ভজন করবি যদি ছাঁচের জল মদিনা মরকচায় ওঠা। নিম্নগামী নয় ঊর্ধ্বগামী করো, কামনার নয়নে বাসনার জন্য জগৎ দেখবে, তোমার কোনো উন্নতি হবে না। ভজনের সঙ্গিনী করো, ভজনের সঙ্গী করো, তুমি ধন্য হবে। রাঁধুনি হইবি ব্যঞ্জন রাঁধিবি, হাঁড়ি না ছুঁইবি তাই। পতঙ্গের জালে মাতঙ্গ বাঁধিবি, পিড়িতি মিলিবি তাই। রাঁধুনির কাজ রান্না করা। যে পাকা রাঁধুনি হয় সে বারবার এঠো করে সবজি তুলে তুলে, রান্না তুলে তুলে চেখে দেখে না। তার হাতে জাদু আছে, সে জানে আমার মাপ কতটুকু আর কেমন হবে। পাকা সংসারে যে হয়, রসিক যে হয়, সে কিন্তু হাঁড়িতে বারবার হাত দেয় না। হাঁড়ি না ছুঁইবি তাই। সংসার করো, স্ত্রী পুত্র পরিজন সব কিছু দরকার, তবে সারা জীবন ওই কামনা বাসনাতে যদি মেতে থাকো তোমার কিচ্ছু হবে না। ভজনের যদি জোর থাকে, নিজের মধ্যে সব কিছু আছে, খুঁজে দেখো, যা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে। ভজন তত্ত্বের কথা। যদি সাধনার জোর থাকে, পোকার জালে হাতি বাঁধা যায়। পোকাকে ধৈর্য জালে মত্ত হাতি বাঁধা রয় দিবারাত্রি, যেটা রাধারানী পারেনি। তাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। নারীর সৃজন অতিশয় কঠিন, কেমাসে বুঝিবে তাই। বুঝিতে অবধি নারী লেগ বিধি বিসম্বৃত, একই পাত্রে রয়। যেমন দীপিকা উজারে অধিকা ভিতরে অনল শিখা। পতঙ্গ দেখিয়া পরয়ে ঘুরিয়া পুরিয়া মরয়ে পাখা। তেমতি ঘুরিয়া জগতে জারিয়া, কাম অনলে পুরি মরে। রসঙ্গ যে জন সে করয়ে পান, বিষ ছাড়ি অমৃতেরে। হংস চক্র বাঘ ছাড়িয়া উদক মৃণালে দুগ্ধ সদা খায়। তেমতি নইলে কোথা প্রেম মিলে, কোথা অমৃত মিলে। দ্বিজ চণ্ডীদাস তাহা গায়। এগুলো গুরুমুখের কথা। ওই জন্য সবার কাছে নিবেদন করব, আপনারা গুরুচরণ আশ্রয় করবেন। অনেক কথা, বাবা মা তো প্রথম গুরু, কিন্তু বাবা সব রসের কথা সন্তানকে বলতে পারবে না, হয় না। এটা একটা সীমা আছে, তার জন্য দরকার গুরু। সদ্গুরুর চরণ আশ্রয় করুন, জীবনের পথ সুন্দর হবে। হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল। ভগবান চলেছেন, হ্যাঁ। গজ সর্পশনে গিরিরাজ চলে, গিরিরাজ চলে। দেখো শুষ্ক রুষ্ক ভুবি রুহু পুষ্প ফলে, রুষ্ট ভুলি বহু পুষ্প ছটে। সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে, সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে। পদ সেবক দেবনি সিংহ ভনে, সেবক দেবনি সিংহ বনে। যেখান থেকে কীর্তনটা শুরু করেছিলাম সেখানে রাখলাম। এই পদাবলীটি রচনা করেছেন ওই যার ময়নাডালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ নৃসিংহ বল্লভ ঠাকুর, সেই পদসেবক দেব নৃসিংহ বলে। আরেকজন নৃসিংহ দেব পদকর্তা আছেন, কিন্তু ময়নাডালে এই গোষ্ঠগান করা হয়। যেখান থেকে শুরু করলাম, ভগবানকে রাখলাম, বলাই দাদা কৃষ্ণ ভগবান চলেছেন, হ্যাঁ। এরপর আপনারা সূর্য পূজা আস্বাদন করুন। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। ছোটি ছোটি গাইয়া ছোটে ছোটে গোয়াল, ছোট সমেরো মদন গোপাল। छोटी छोटी गैया हरि हरि छोटी ग्वाल, छोटो से छोटो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी हो छोटी छोटी, छोटी छोटी हो छोटी छोटी, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। हो छोटो से मेरा मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। रे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया हरि 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 बोल। छोटी से मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु वैष्णव प्रेमानंदे निताई गौर हरि हरि बोल। जय जय राधेश, जय महाप्रभु।